Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Ahad 28 Rabiul Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan 12 November 2023 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat Asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Erwin Akib dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Haji Nazaruddin SPDI. Dilanjutkan causan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman Muhammad Nur MA dengan pembahasan hadis kitab Riyadhus Shalihin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah agar berkenan mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa fis samawati wal ardh. Sawwasukum inna tasawwasukum min tamamis salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah al-qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله بيده كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله بيده كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله بيده كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، 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 اللهم اجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك يوم السلام، وحين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام.
تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وبكل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأصدقائنا ولأستاذنا ولمسائلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا من أهل الخير ومن أهل العلم والتقوى والاستقامة ومن أهل القرآن الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله. آمين يا الرحمن الرحيم. الحمد لله يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبكرم الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء. يا الله يا رحمن الرحيم يا رب العالمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا معلم هذا الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شراب النووي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimu salihah wa bi fadlihi tahsunu bidaya wa nihaya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah asar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ahad 28 Rabiul Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan 12 November 2023. Alhamdulillah bertemu kembali, bersilaturahmi kembali dalam majlis rutin ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan terakhir di bulan kembar Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, artinya ini momentum terakhir kita membicarakan tentang sholawat. Tapi hari ini kita tidak akan membicarakan sholawat. Sudah hampir dari 1 Rabiul Awal sampai minggu kemarin kita sudah membahas tentang sholawat. Hari ini kita akan membahas tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita adalah umat yang mulia. Mengapa kita kemudian menjadi mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110 mengingatkan kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah manusia terbaik yang diutus oleh Allah. Ya. Kebaikan kita umat Nabi Muhammad, ya, itu karena dua hal. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat jahat. Ini yang kemudian menjadi kemuliaan umat Nabi Muhammad. Dan minta maaf Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, kemuliaan ini tidak ada di umat selain umat Nabi Muhammad. Jadi kita Bapak Ibu bersyukur. Ya, walaupun aku ngomong, walaupun kita lahir mak bak kita sudah Islam, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Karena apa dia? Ya, ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, yang dia terlahir bukan seperti kita. Kita lahir, ngoek pertama, mama papa kita, mak bak kita, itu sudah Islam. Ada baik yang dia ngek pertama, nangis pertama itu mama papanya belum Islam. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur. Ya. Hidayah dari Allah itu sudah, walaupun kalau istilah sekarang ini Islam keturunan, dan ngapa-ngapa Bapak Ibu sekalian.
Ya, kita bersyukur. Kalau bukan karena Islam keturunan, Islam apa lagi kita? Kalau nak nunggu kita dapat hidayah, minta maaf Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu hidayah itu sesuatu yang sangat mahal. Jangan sampai kita gadekan, jangan sampai kita gadekan. Jangan sampai kita biarkan baik. Uang mendapatkan hidayah itu luar biasa, susah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Minta maaf. Barangkali 20 tahun yang lalu Bapak Ibu, waktu aku belajar di Padang, itu kami kedatangan seorang dosen terbang, ya, Karel Strembing, berbangsa Belanda. Karel Strembing. Bapak, Ibu, dia dari pertama sudah ngenjuk salam. Kami tidak tahu kalau Karel Strembing itu belum Islam, belum tahu Pak. Dan dia hafal Al-Quran 10 juz. 10 juz Pak. Dia assalamualaikum, mengucapkan hamdalah, mengucapkan ayat Al-Quran, paseh nih. Ya. Sehingga dia bercerita, Pak Bu, Karel Strembing itu adalah guru besar, ya, sejarah Islam Nusantara. Maaf Bapak Ibu sekalian, aku wong Palembang Pak, aku wong Palembang, ya. Aku waktu itu ditanya oleh dia, karena aku waktu itu melok kuliah pakai baju apa tuh jemputan. Dia nanya dengan aku, kawan-kawan sudah tahu aku di Masjid Agung. Oh Pak, katanya, ini orang, ini mahasiswa satu ini tahu persis tentang Palembang. Pak Bu, malu aku. Yang pertama kali ditanya kenyo, aku yang Palembang, lahir di Palembang Pak. Ditanyanya, oke, kalau memang benar Pak Sulaiman dari Palembang, di Palembang itu ada masjid yang terkenal, Masjid Agung Palembang. Udah pikir hati aku, yang ditanya, kalau pengurusnya, aku tahu. Pak Bu, yang ditanya jumlah tiang. Yang kedua, tiang ini bersegi. Segi berapa katanya. Kemudian ditanya makna dari ukiran. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, gugup aku, tak bisa jawab. Seluruh aku tak bisa jawab. Dari Masjid Agung, Masjid Merogan, Masjid Sungai Lumpur, Masjid Suro, itu ditanyanya galo-galo. Aku tak tahu Pak, aku orang Palembang. Aku orang Palembang. Masjid-masjid yang aku sebut tadi, aku pernah semayang. Tidak pula aku nak ngeluruhinnya. Tiang ini cak mano, jumlahnya berapa iko. Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Karel Strembing, ya, itu tahu. Bahkan dia tahu Pak, tiang ini terbuat dari tiang apa dia. Bahkan Bapak Ibu, dulu Masjid Agung ini, sebelum dipugar seperti ini, Pak Bu, Masjid Agung itu kusen-kusennya, ternyata dia ngomong apa dia? Bapak tahu enggak katanya, kenapa Masjid Agung itu kalau kita di dalam ruangan, dan bukan saja Masjid Agung, kenapa dibuat masjid itu semuanya nyaman, tenang? Ya aku, yo masjid Pak, karena dalamnya itu bukan soal masjid itunya, tetapi orang dulu membuat bangunan. Salah satu di antaranya kusen-kusen itu Bapak Ibu sekalian terbuat dari kayu gaharu. Aku baru terpikir, ya Allah, pernah tidak Pak Sulaiman tidur di Masjid Agung? Dulu Pak, di sini Masjid Agung, masjid bangunan lama. Di sini minta maaf,
Jemaah-jemaah kalau misalnya apalagi bulan puasa, galak tidur. Tidur no lemah nih. Ternyata kusainya itu dari kayu gaharu. Kayu gaharu itu mahal. Bukannya ikoan, bukannya kubikan, kiloan Pak. Sekilonya berapa juta? Ya Allah, jago. Dan dia tahu Bapak Ibu sekalian. Dan dia tahu. Dia tahu. Ya, aku kira dia Islam. Pas terakhir dia memaparkan tentang Islam di Indonesia, dia minta doa dengan kami. Bapak Ibu sekalian, tolong doakan saya ya. Karena saya sampai detik ini katanya belum mendapatkan hidayah. Bingung. Ya Allah gitu. Dia lancar nyebutkan ayat Al-Quran, dia lancar nunjuk tahu sejarah-sejarah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami terkejut galo-galo. Tapi informasi terakhir, ya 5 tahun yang lalu beliau alhamdulillah sudah masuk Islam. Ya, wallahu alam kalau sekarang ini beliau masih hidup atau sudah wafat. Kalau beliau meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa beliau, ya. Tempatkan beliau di tempat yang mulia, ya. Ini namanya Karel Strembing, Pak. Orang Belanda, ya. Paham sejarah masjid di Indonesia. Bukan baik di Palembang, di Indonesia, Pak. Kita semayang wong Indonesia dewe tidak tahu, Pak. Ya. Aku bayi wong Palembang tidak ngerti nih, Pak. Tidak ngerti ini. Dan terus terang Bapak Ibu sekalian, ini baru nih Pak, ya, desain ini. Dan aku pernah dikritik oleh almarhum Kailani Mustafa, pembuat kaligrafi masjid ini. Ya, dia ngomong apa dia? Man, dia manggil aku nama baik, karena beliau guru aku, guru kaligrafi. Dia ngomong, Man, coba kau perhatikan, Man. Ukiran yang di sudut-sudut masjid itu, foto dan zoomkan. Pak, lama Pak aku Pak, ku foto, ku zoom. Lama. Tak tahunya apa dia ngomong. Lah sudah lama. Akhirnya dia ngomong apa dia? Tak ada tergambar kau, tidak tergambar. Kenapa? Terus terang Man, aku waktu masang kaligrafi di Masjid Agung itu, perasaan aku tak lemah. Akhirnya apa dia? Mata aku tertuju kepada ini ukiran. Ini ukiran baru Pak, ini ukiran baru. Wallahu alam, aku tidak tahu siapa yang buatnya. Bapak Jingo Pak, ya, Bapak Jingo. Hari ini Bapak Jingo foto, minggu depan aku tunjuk tahu jawabannya. Karena apa dia? Aku tidak mungkin jawabnya sekarang. Minggu depan insya Allah aku jawab. Ya, apa dia? Ini cak ini, cak ini, ini cak ini, cak ini. Ya, jadi Bapak Jingo dewe ada seperti bentuk makhluk. Ya. Nah, kita tidak tahu ini nerimo jadi baik Pak. Ini nerimo jadi baik. Muat ini nerimo jadi baik. Kita nerimo baik. Ya. Tapi wong seni almarhum Kailani Mustafa, pembuat kaligrafi ini Pak. Pembuat kaligrafi ini. Itu almarhum Kailani Mustafa. Ya, guru aku. Dia nyingok dan dia tahu. Coba kau perhatikan nian Man, katanya. Nyingok nian. Nah, baru ngeh aku. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tinggalkan. Jangan sampai gagal laju salah fokus. Ya. Tadi, kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah Pak, walaupun kita Islamnya itu keturunan, kita syukurin. Kita syukurin. Ya. Karena itu tadi. Ini rahmat dari Allah. Nah, Allah berikan kita ini umat Nabi Muhammad kelebihan. Apa kelebihannya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam hadis An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman rawahu Tirmidzi. Ya.
Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaran. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fabi lisanihi. Kalau dia tidak mampu, dia tidak bisa dengan lisan. Fa illam yastati fabi qalbihi. Kalau tidak bisa juga dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Karena yang ketiga itu serendah-rendah iman. Hati itu serendah-rendah iman. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang kita sebut ini kemudian diulas, dibahas ulang, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong bahwa setiap Allah mengutus seorang nabi, maka pasti ada pengikutnya. Tapi kata Nabi, ya, pengikut-pengikut sebelum aku itu adalah umat-umat yang pembangkang dengan nabinya dewe. Mereka ada akor, Pak. Ya, mereka ada akor. Pembangkang. Nah, aku kata Nabi, aku itu mempunyai ashabi, sahabat-sahabat, ya, yang mereka melaksanakan apa yang aku gawekan dan mereka tinggalkan apa yang tidak aku gawekan. Dan aku kata Nabi mempunyai umat, ya, mereka karakter mereka yaf'aluna wa yu'maru. Ya. Mereka gawekan, tapi ada yang tidak nyuruh. Artinya tidak nyuruh, diam-diam baik. Maka kata Nabi, barang siapa yang pertama yang dia jihadnya dengan kekuatan mereka, bahwa mukmin, dia juga adalah orang yang beriman. Dan barang siapa yang dia berjihad dengan lisannya, bahwa mukmin. Dan barang siapa yang dia berjihad dengan hati, yakni dengan doa, kata Nabi, bahwa mukmin. Tetapi siapa yang tidak berjuang dengan tiga hal itu, maka aku ragukan keimanannya. Nabi Baku yang meragukan keimanannya. Hari ini, saat ini, detik ini, ya, kita dicoba, Pak. Keimanan kita dicoba nih. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar kita itu jauh, Pak. Palestina sana. Ya. Kita benci, Pak. Kita, maaf, kita tidak ada bisa ngomong. Kita tidak ada bisa punya dekati kekuatan kita. Ya. Kita tidak ada kekuatan, Pak. Kita datang ke sana, uji kita, kuat, Pak, aku kuat, Pak, aku datang ke sana. Sudah. Sampai sana, mati, itu namanya bunuh diri, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa dia? Pada saat kita merubah kemungkaran, babi yadihi, dengan tangan, maknanya dengan power kekuasaan kita, kekuatan kita. Ya. Apa kekuatan kita? Itulah cara kita mencegah kejahatan. Aku, Bapak Ibu sekalian, sebagai wong tua. Artinya apa dia? Kekuatan kita itu sebagai orang tua, cegah anak kita. Cegah anak kita. Kekuatan kita. Jangan kita biarkan kalau anak kita berbuat jahat. Cegah mereka. Kita punya keponaan, ya, maka kita cegah mereka. Yang kedua, kalau tidak bisa niat, babi lisanihi, dengan lisan nasihatin.
Kita punya anak, nasehatin. Kita punya istri, nasehatin. Kita punya keponakan, kita punya cucu, nasehatin. Kalau tidak bisa juga, yang ketiga, dengan hati. Apa makna hati? Doa. Sama dengan kita sekarang ini. Kita tidak bisa dan tidak mampu, Bapak Ibu sekalian, mencegah kezaliman yang ada di Palestina. Maaf, beribu maaf Bapak Ibu sekalian. Ya. Barangkali sudah 20 hari ini handphone kita itu sering dapat berita-berita cak mano pembantaian di Gaza. Minta maaf Bapak Ibu sekalian. Dan pembantaiannya itu sudah tidak katik lagi manusiawi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, baru-baru ini barangkali 2 hari terakhir ini, ya, kita dapat video bagaimana Zionis Israel yang membunuh satu keluarga. Satu keluarga. Membunuh satu keluarga. Camano dia membunuh satu keluarga itu? Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Ya. Maco beritanya tu baik. Rasonyo tidak do teraso lagi, Pak. Lakinya dibunuh dengan cara matanya dicungkil. Allahu Akbar. Maaf, bininya dibunuh dengan cara dibelah buah dadonya. Hidup-hidup. Anaknya dipotong kaki dengan tangannya. Allahu Akbar. Ya. Itu sudah bukan manusia lagi. Bukan manusia lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan manusia lagi. Ya. Luar biasa, biadabnya luar biasa. Ya. Maaf Bapak Ibu sekalian, aku tidak pernah berdoa dengan kalimat Allahumma al'an kafarata wal musyrikin. Ya Allah, laknatlah wong kafir itu. Tidak pernah. Tapi 3 hari ini, ya, 3 hari ini cuman itu yang aku bisa lantunkan doanya. Allahumma al'an wa ahliki kafarata wal musyrikin. Ya Allah, laknatkanlah. Ya, kenapa? Bagi aku itu sudah tidak ada manusiawi lagi. Tidak manusiawi lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kondisi kita, umat Islam di Indonesia. Ya, kita nak nolong dengan cara lisan kita. Kita nak nolong dengan kekuatan kita tidak ada bisa. Pak, Bu, kita ada hati. Kita ada hati. Ya. Ini yang terakhir. Maka doakan Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah. Doakan. Macam doakan? Diaturi Bapak Ibu sekalian. Yang tak bisa, tak ngerti bahasa Arab, ya, pakai bahasa Indonesia baik. Ya. Kalau yang ngerti bahasa Arab, doakan. Setiap sholat Bapak Ibu sekalian. Setiap sholat. Ya. Kenapa? Karena inilah kemuliaan kita, umat Islam. Allah jelas ngomong, itu adalah kemuliaan kita. Ya. Yakni menyuruh kebaikan, mencegah kejahatan. Ya. Apa yang berlaku di Palestina sekarang ini, itu adalah ladang bagi kita semua untuk berjihad. Ya. Maaf Bapak Ibu sekalian, berita-beritanya ya Rasulullah, ada syuhada termuda umurnya, lahir tanggal 6 bulan Oktober, ya, lahir tanggal 2 bulan Oktober, meninggal tanggal 6 atau 7 bulan Oktober. Syuhada terkecil. Ya.
Dan kita nengok Pak, ya Allah, bau jenazah Zionis, bau busuk. Ya. Tapi jenazah para syuhada wangi luar biasa. Sehingga pada saat mereka mencari saudara-saudara keluarga mereka di reruntuhan bangunan yang sudah dibombardir, mereka mencium bau kasturi yang luar biasa. Inilah Bapak Ibu sekalian, Allah tunjukkan. Kita meninggal anak, nangis Pak. Kita meninggal bini, nangis. Meninggal laki, nangis. Di sana, mereka tidak bisa lagi nangis Pak. Sehingga dia pada saat seorang istri ditinggal oleh suaminya, mereka tersenyum. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan syahid. Pada saat seorang suami mendapatkan bahwa istrinya meninggal, ya, dia tersenyum. Nangisnya itu cuma sikok kalimatnya. Ngapo idak ngajak? Ngapo idak dong ngajak? Ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jadikan, ya, apa yang terjadi saat ini di Palestina, di tanah Palestina, itu di kita di sini, kita cuman mampu berdoa, doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai, ya, doa ini ada kata lagi. Sehingga Nabi ngomong, ya, kalau sudah ada kata lagi kita rasa benci, doa ada kata lagi, ragu. Iman kita ini di mana? Sampai ke situ Nabi ngomong. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita diragukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini adalah medan kita untuk sama-sama jadikan hati kita, ya, pertama membenci kebiadaban para Zionis di Palestina. Palestina itu tanah suci, Pak. Palestina itu tanah suci. Sama seperti Mekah dan Madinah. Palestina tanah suci. Di Palestina itu banyak para nabi. Ya, para nabi yang dilahirkan dan wafat di sana. Oleh karena itu, kalau kita jingok Bapak Ibu sekalian, tanah Palestina, Mesir dengan Saudi itu berdekatan. Para nabi dan rasul banyak kuburannya di Mesir dan Palestina. Ya. Ini luar biasa. Sejarah kita tinggal tidak bisa disolatkan. Ada 3 masjid yang Nabi sebut-sebut yang afdol. Cuman 2 masjid yang kita bisa ngawikan solat. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Masjid Aqsa, no. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dikuasain oleh Zionis. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Padahal Masjidil Aqsa itu adalah masjid tempat Nabi bertolaknya ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha. Ya. Kita jangan mikir kaget Allah yang nulung. Kita jangan. Sekarang waktunya kita. Waktu kita. Sudah lum kita mendoakan. Sudah lum kita mendoakan. Atau sudah lum kita mengaminkan wong yang mendoakan. Yang di Palestina itu. Ya. Kalau sudah kita ngomong, udah pernah Ustaz, di masjid kami tidak pernah. Pak, Bu, cari tempat. Cari tempat. Maka inilah waktu kita. Kita dah galak Bapak Ibu sekalian. Kaget di hari kiamat, ada pertanyaan, ternyata dak katik daftar nama kita. No, dak katik kita. Dak pernah mendoakan wong Palestina. Dak katik nama kita. Ya. Apalagi nak mati syahid, naudzubillah min dzalik, jauh kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari jadikan kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ladang bagi kita untuk mendapatkan keberkahan. Ya.
Ladang bagi kita saat ini, detik ini adalah mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Dia dah ada Pak minta kita datang ke Palestina dah. Walaupun kita banyak orang yang jagoan. Banyak Pak. Banyak, Palembang ini banyak orang-orang yang jago-jagoan. Kalau dia nak berbawa bawa parang, bawa pedang gitu yang galak aku ceritakan. Jam 2 malam serbu-serbuan di Jakarta kalau aku nyingok di berita di TV itu, ya dah Jakarta tawuran. Puji aku sebenarnya kirim baik mereka ke sana selesai. Banyak sana. Banyak sana. Ya. Yang galak ngebut-ngebut, cobalah kirim Pak, mereka melok MotoGP, melok. Oh, yang tak usah ditangkap Pak. Stopi, minta KTP-nya, minta SIM-nya apa dia? Kage kau utusan Sumatera Selatan untuk melok rally MotoGP. Oh, itu Pak, selesai. Bayarin Pak, biayain, dan apa-ngapa. Cobakan kita Pak. Mana tahu dia menang. Kalau menang alhamdulillah. Kalau dah menang dia tahu Pak, oh cak ini dah tahunya. Nah sama dengan orang yang galak, cak iyo cak takoan wala cak itu Pak. Jangan ditangkap, kirim ke sana. Kirim ke sana. Tawuran, tak usahlah tawuran kamu. Dulu kamu, tetangga kamu itulah. Sudahlah, ini orang lainnya sudah pergi ke sana. Mati kita sana Pak. Biayain Pak, biayain kita. Bawalah pedang panjang-panjang. Biasanya maaf Bapak Ibu sekalian, yang cak itu aku galak mandingkan. Sahabat Nabi itu ya Allah, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar itu Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, mereka itu Pak Bu pantang pedang mereka itu keluar dari sarungnya, kecuali masuk ke dalam sarung itu sudah berdarah. Pantang Pak. Artinya apa dia? Sudah ada korban. Ini dakwah. Ya, tahu kan? Bulan puasa tahu kan? Babit-babitan. Ya Allah, di kita. Kita lah sepot jantung Pak. Nutup pintu galo-galo. Kalau kaget kena olehnya. Pas tahu kita nanya, ada yang mati tak semalam? Jawabannya apa dia? Tak kate. Nah, di gitu. Cak iyo. Ya dah. Ada bayi yang kalau mawa pedang panjang itu digegetkannya di aspal itu kan. Di gitu. Tak tahunya tak kate yang mati juga. Kalau ada yang mati kan lemak juga Pak. Ada korban. Sudah, alhamdulillah. Berarti memang benar nian, hebat. Ya, kaget. Nah, sekarang ini yang memang galak tawuran, ya, cobalah kita kirim ke Palestina sana. Biarlah Pak, kita kirim. Apa? Kepalangan. Kalau mati syahid, ya, kalau hidup pahlawan. Cuman tulang. Kalau dia ada bergerak lagi kakinya, ya, tak lagi terkencing-kencing Pak. Kenapa? Karena habis banyak kencing sudah nak dikencingkan. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Tak katik lagi banyak kencing yang nak dikencingkan. Artinya apa dia? Maaf, beribu maaf. Anak-anakku, ya. Tolong, please, ya. Berpikirlah yang benar-benar. Kalau memang nak hebat-hebatan, jangan tanggung-tanggung, berangkat ke sana. Ya, kalau mati syahid, ya. Kalau hidup, balik ke Indonesia, dikalungin kita dengan kembang pahlawan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsipnya kita yang hidup dan kita yang masih di Indonesia ini, Pak Bu, mari kita lawan kemungkaran. Kalau kita mampu dengan tangan kita, kalau kita mampu dengan lisan kita, kalau kita tidak mampu galau dengan dua-dua ini, maka kita punya hati. Semua kita punya hati. Maka minimal hati kita ini membenci itu perbuatan. Membenci itu perbuatan. Ya. Maaf Pak, di kampung kita ada wong mabuk. Kita dak kasih kekuatan Pak. Kita lemah Pak. Nak kita nasihatin pula, pinterlah yang mabuk tadi. Ya tak?
Diajaknya berlawak, diajaknya berbala gitu, kalah gitu. Sudah. Minimal kita lewat membenci. Benci baik. Cuma jangan ditunjukkan Pak dengan radio. Ya, kita tunjukkan dengan radio lah, tak lain pula. Benci baik pokoknya. Ya. Doakan. Doakan. Ini perbuatan yang tidak baik. Kenapa dia? Nabi ngomong tadi. Umatku, kata Nabi, itu mereka ada yang mampu berjihad dengan tangannya. Ada yang mampu berjihad dengan lisannya. Ada yang mampu berjihad dengan hatinya. Mereka juga disebut mukmin. Nah, kata Nabi, kalau ada umatku yang dia tidak bisa berjihad dengan tangan, tidak bisa berjihad dengan lisan, tidak bisa juga berjihad dengan hati, aku ragukan keimanannya. Jangan sampai kita masuk golongan yang ketiga ini, keempat ini Bapak sekalian. Nabi ragu dengan keimanan yang ada dalam diri kita. Maka mari tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya di wilayah Palestina. Minimal dengan doa-doa kita. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmati yang meninggal dan menerima para syuhada. Semoga Allah melaknat dan membinasakan Zionis Israel. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, siril Fatihah, karamatil Fatihah, mu'jizatil Fatihah. Allahumma ansur ikhwanana fil Ghaza wa Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fil Ghaza wa Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fil Ghaza wa Palestin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ighfir warham amwatahum wa taqabbal syuhada'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya ajwadal ajwadil wa ya akramal akramin. Allahumma al'an wa ahliki kafarata wal musyrikin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.